يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين المطهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع ساداتنا الصوفيات أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لصاحب الراتب الأستاذ سيدنا الشارف القطب الغوث عبد الله بن علوي الحداد علوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لوالدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وأصحابه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتقبل لنا علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil sayyidinal mursalin habibina wa safina wa qurratul ayunina Muhammadin sallallahu ala alihi wasallim. Hadirin jamaah pengajian bulanan kita yang mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga daripada diri kita, dijaga daripada anak-anak kita, dijaga daripada saudara-saudara kita, yang mudah-mudahan ya berkat daripada pengajian ini ya, yang mana merupakan satu hal yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith itu pernah mengatakan bahwasanya seandainya dalam satu tempat ada dua perkumpulan. Yang satu itu perkumpulan daripada pengajian seperti ini ya, membahas tentang halal dan haram, membahas tentang bagaimana iman kepada Allah, membahas bagaimana tentang Islam kepada Allah ya. Satu tempat lagi di situ tempat orang berzikir ya, kelompok yang kedua berzikir, membaca salawat, membaca maulid. Kira-kira ya Nabi akan datang di tempat yang mana? Tentu ya, kata Habib Ahmad bin Umar bin Zain bin Smith, Nabi akan datang ke suatu tempat yang di situ membahas tentang halal dan haram. Kenapa? Karena manfaatnya jauh lebih baik. Ya, orang membahas tentang halal dan haram, tentang bagaimana iman, tentang bagaimana Islam, tentang bagaimana sholat, tentang bagaimana berwudu, itu jauh lebih manfaat buat ini orang, keluarganya, saudara-saudaranya, orang yang ada di sekitarnya. Lebih manfaat ilmu tersebut ketimbang dia hanya membaca daripada zikir, dia membaca daripada maulid. Kenapa? Membaca zikir, membaca maulid nafanya untuk diri sendiri ya. Maka dari itu ini malam ya, bukan hanya kita membaca zikir saja ya, kita lanjutkan lagi dengan pembahasan taklim kita ya, pengajian kita setiap bulannya ya, yang pastikan yang mudah-mudahan ya, walaupun ya mata kita, zahir kita tertutup ya, bukan hanya zahir, batinnya juga tertutup ya, tidak bisa memandang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita yakini ya, karena ini yang berkata para aulia ya, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kita ya, berberkati hadirnya daripada Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Kita mengharapkan Allah jaga semua diri kita semua, amin ya. Terlebih lagi saat ini sedang panik-paniknya ya, Habib kira liburan ini, soalnya sekolah udah diliburin 2 minggu, yang kerja di kantor diliburin, di Diknas segala macam semua udah diliburin ya. Tetapi ya kita masih tetap ya dalam keistiqomahan kita yang setelah tadi kita baca daripada kitab Ratibul Haddad ya, Ratibnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Di situ ada bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim ya. Ya, dengan menyebut ya nama Allah Subhanahu wa taala ya, yang tidak ada bisa membahayakan seseorang, baik yang ada di langit maupun ada di bumi, kecuali zat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar dan maha mengetahui. Terus kita baca lagi tadi a'udzubillahi min syarri ma khalaq ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna dari segala keburukan sesuatu yang diciptakan ya. Bakteri, virus, penyakit, wabah, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah ya. Maka tempat ya, sampai saat ini vaksinnya belum ada ya. Orang bisa sembuh itu karena imunitas tubuhnya kuat. Lain cerita kalau itu penyakit tuh yang kita kenal dengan COVID-19 itu terkenanya kepada orang-orang yang punya penyakit bawaan yang lain tuh meninggalnya cepat ya, meninggalnya cepat. Saat ini obatnya belum ada. Lalu ya, tempat terbaik untuk kita kembali tidak ada ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan doa kita kerjain wudu ya. Kata dalam surat-surat yang beredar itu resmi dari WHO, ini penyakit ini virusnya bukan virus yang kecil-kecil. Ini termasuk virus yang besar, yang mana cukup dengan air saja ketika kita membasuh itu hilang tuh virus ya. Ini penyakit nih ya. Cuman ya orang banyak terkena, mungkin tuh orang jarang sholat, jarang wudhu ya. Jadi kita berusaha nih ya, mumpung lagi ada wabah seperti ini ya, kita kembalikan diri kita kepada Allah, perbanyak ya daripada kita untuk berwudu dan jaga daripada wudu kita. Dan boleh orang itu sunnah tajdidul wudu ya, boleh menambah daripada memperbarui daripada wudunya, hukumnya sunnah. Artinya wudu tapi masih punya wudu, pengen wudu lagi nggak apa-apa, sunnah
artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ya, seperti itu. Nah, dan juga lagi ramai juga tuh katanya sholat Jumat mau diliburin. Hah? Ya. Dan saya mau sampaikan di sini ya, kasih pengetahuan buat kita semua. Ya, ada dua hal ya yang boleh jadi kita rujukan gimana ya sholat berjamaah, sholat kita di dalam keadaan wabah seperti ini, yang semua orang serba panik, salaman takut, ya mau ngumpul lama-lama, duduk lama-lama takut. Ya, saya mau katakan bahwasanya sholat itu ya tidak ada hukumnya ya seseorang diperbolehkan meninggalkan sholat kecuali hanya satu, perempuan ketika haid atau nifas, itu doang boleh ninggalin sholat. Sisanya berarti laki-laki mau dalam keadaan wabah, mau dalam keadaan berperang, mau keadaan dalam segenting apapun, tidak ada pengguguran ya, tidak ada rukhsah, tidak ada kemudahan untuk meninggalkan daripada sholat. Kenapa? Bahkan di dalam kitab fikih itu ya, saking pentingnya sholat 5 waktu dan sholat Jumat sebagai pengganti daripada sholat zuhur, itu sangat penting ya. Dalam kitab ilmu fikih ya ada namanya sholat sidatul khauf, sholat ketika sangat takut, sampai diajarkan dan tidak digugurkan kewajiban daripada sholat. Tetap ada kewajiban sholat. Lalu misalnya dalam berperang ada tata caranya sampai 3 cara. Ini cara yang gampang aja nih, yang paling pertama. Jadi dibagi 2 shaf. Ya, salah satu caranya ada 3 cara bagaimana orang sholat ketika sedang keadaan berperang, sedang mencekam musuh sudah di depan mata. Sholatnya seperti apa? Ya, salah satu caranya itu yang paling mudah, dibagi 2 shaf. Ya, yang mana ketika shaf pertama ruku, shaf kedua masih itidal. Shaf depan naik daripada rukunya, shaf yang kedua dia ruku. Artinya saling bergantian menjaga. Dan tidak membatalkan daripada sholat kecuali seseorang telah tertinggal daripada 3 rukun fi'li ya, rukun pekerjaan di dalam sholat tertinggal sampai 3 kali batal. Tetapi dalam sholat sidatul khauf ya, dalam sangat ketakutan musuh sedang di depan mata, maka ya saling gantian sholatnya itu dikurangin 1 rukun. Jadi ganti-gantian, depan ruku, depan naik, baru belakang. Depan sujud, depan masih itidal, bangun dari sujud, depan yang belakang rakaat kedua baru sujud. Itu salah satu cara gampangnya. Ada cara kedua, cara ketiga yang jauh lebih sulit ya. Artinya apa? Yang pertama ini tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan ya bagi seseorang meninggalkan daripada sholat yang wajib 5 waktu dan sholat Jumat walaupun dalam keadaan berperang. Musuh di depan mata itu aja masih kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bagaimana dengan wabah yang ada pada saat ini? Belum jelas nih yang kena siapa. Maka ya saya mau pastikan tidak ada keringanan untuk kita meninggalkan daripada sholat Jumat. Yang lagi ramai sholat Jumat. Bahkan masjid-masjid beberapa tempat ya, kemarin ya saya baru tadi siang sampai di Serpong, ke Bandung, kemudian ke Purwakarta, itu ada masjid-masjid agungnya udah ditutup. Takut kena virus. Ya, yang biarinlah, yang mau menutup, tetapi saya mau tekankan di sini yang pertama, tidak ada ya rukhsah ya sama sekali untuk seseorang meninggalkan daripada sholat. Bahkan ketika perang pun kewajiban sholat itu tetap ada. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat daripada amalia sahabat ya, Nabi dan juga para sahabat. Nabi ketika itu juga terkena wabah di kota Madinah, dan juga pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab di Damaskus ya, wabah begitu besar, banyak orang kena penyakit meninggal,
Tetapi Khalifah ya Sayyidina Umar, Nabi pada zamannya itu tidak pernah menggugurkan daripada sholat 5 waktu, dan juga termasuk di situ sholat Jumat. Jadi nggak ada ceritanya tuh ya. Kalau tanya-tanya gimana ini, nggak ada ya. Tetap kita persilakan untuk diwajibkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bahkan ya Madinah itu, Madinah Munawwarah, tempat daripada dikuburkannya Rasulullah SAW, dulu itu namanya Thaibah ya. Namanya Thaibah suatu tempat yang banyak wabahnya, banyak wabah penyakit, dikit-dikit orang terkena penyakit ya, dikit-dikit orang kena penyakit ya. Tetapi ketika Rasulullah SAW datang ya, menunjukkan daripada ketaatan ya, melaksanakan daripada amal-amal yang lain, itu wabah yang biasanya itu negeri ya, dikenal dengan negeri wabah, banyak penyakit di situ. Ketika Rasulullah datang dengan para sahabatnya ya, melakukan semua yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dilarang Allah, itu dicabut ya. Sampai saat ini udah nggak ketemu lagi namanya wabah ya, penyakit ya. Artinya ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu musibah ya, itu terjadi bukan karena daripada emang ada musibah, tidak. Tentu itu ada suatu bentuk daripada pembangkangan kemaksiatan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana cara mengingatkan manusia? Cara mengingatkan manusia kasih penyakit, kasih musibah, kasih bala, mau segala macam, mau yang banjir, mau yang tsunami, mau agar apa? Manusia ingat ya. Dan bagi seorang muslim ya, seorang mukmin ya, ketika dia ditimpa musibah, dia kembalikan semua itu kepada Allah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan itu yang harus kita ucapkan. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kembalikan ya, segala sesuatu musibah, wabah, segala macam itu kembali kepada Allah ya. Nah, itu orang muslim ditegur ingat. Berbeda dengan orang yang tidak muslim ya. Ketika ditegur dia malah menyalahkan, salahkan ini, salahkan itu, segala macam ya. Orang lain disalahkan, pemerintah disalahkan, semuanya disalahkan ya. Jadi setiap segala sesuatu ya yang terjadi ya, daripada segala sesuatu di dunia ini, yakinlah bahwasanya itu terjadi atas kehendak Allah. Dan kita ya, sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tidak ada yang patut kita lakukan kecuali bersabar dan pasrah kepada Allah. Sabar dapat pahala, tawakal dapat pahala ya. Jadi jangan ngeluh, jangan segala macam, udah pasrah dan tawakal. Dan jangan lupa tunaikan kewajibannya ya, sholat 5 waktu, terutama sholat Jumat ya. Itu sedikit prolog saya sampaikan. Soal rame-rame nih, banyak di mana-mana. Waduh, sholat Jumat diliburkan katanya. Nggak ada. Zaman Nabi kena wabah, nggak pernah seperti itu. Kemudian juga tidak ada keringanan. Bahkan ketika berperang musuh di hadapan mata, tetap ada kewajiban sholat. Nah, kita kembali lagi pada kitab ya. Qalal ulama, berkata para alim ulama, abdulu dzikri makana biqalbi wa lisani jami'an. Sesungguhnya ya, paling utamanya zikir itu adalah segala sesuatu yang ada bil qalbi wa lisani jami'an, dengan hati dan juga lisan bersamaan ya. Abdulu dzikri ya, paling utamanya zikir makana apa yang ada, bil qalbi dengan hati, wal lisani dan lisan jami'an bersamaan. Dan ini hampir semua ibadah ya. Jangan kita hanya melaksanakan sebuah ibadah itu hanya kita pentingkan zahirnya saja, lisannya saja, hatinya kagak ya. Digambarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya yang lain, kitab Nasahuddiniyah, seseorang ketika melakukan suatu ibadah ya, wabil khusus contohnya itu digambarkan di situ adalah sholat ya. Kalau dia hanya perhatikan zahirnya saja ya, diperhatiin zahirnya, wudunya benar,
kumur-kumurnya benar, kemudian apa namanya, pakaiannya benar, nutup aurat, bersih daripada semua najis, rukunya benar, bacaannya semuanya benar, cuman dia tidak perhatikan daripada hatinya, ya, batinnya, itu ibarat kata seorang, ya, hamba sahaya menghadiahkan kepada seorang raja sebuah kambing yang bagus bentuknya, namun gak ada ruhnya, mayit, bangke. Dan sebaliknya, orang yang apa namanya ibadah hanya memperhatikan daripada batinnya saja, cuman wudunya acak-acakan, fatihahnya acak-acakan, sujudnya kagak acak-acakan semuanya, itu ibarat kata orang menghadiahkan, seorang hamba sahaya menghadiahkan kepada seorang raja, ya, satu kambing begitu, ya, yang mana cacat, telinganya nggak ada, hidungnya nggak ada, kakinya hilang, tapi ruhnya ada. Kira-kira nih, dari dua orang ini kalau menghadiahkan kepada seorang raja, kira-kira diterima sama raja apa kagak? Diterima apa kagak? Satu utuh rapi cuman bangke, satu cacat, banyak cacatnya, kakinya kagak ada, kupingnya nggak ada, hidungnya hilang. Kira-kira diterima sama raja? Enggak. Dan malah sebaliknya, ini suatu bentuk penghinaan dianggap oleh seorang raja. Ente kalau mau ngasih hadiah yang bener, jangan yang cacat begini atau yang sudah jadi bangke. Yang ada bukan mendapatkan balasan dari raja, dikasih hadiah dengan segala macamnya itu, tetapi dia malah mendapatkan daripada siksa. Begitu juga, ya, di dalam kita berzikir, di dalam kita puasa, di dalam kita sholat, di dalam kita zakat, di dalam kita sedekah, apapun amalia ibadah itu, perhatikan zahirnya dan juga batinnya. Dan juga kata para alim ulama, zikir itu, ya, paling afdolnya yang antara lisan dan hati jami'an bersamaan. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Ya, tanamkan ya Allah, Allah maha suci. Ya, terus Allahu Akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tanamkan di dalam hati juga. Ya, wa dzikrul qalbi ala infiradihi afdalu min dzikr lisani ala infiradihi. Zikir dengan hati sendirian, artinya nggak usah diucapin, diam aja, hati berputar la ilaha illallah, ya, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, di dalam hati ala infiradihi sendirian, ya, afdalu itu lebih baik daripada min dzikril lisani ala infiradihi, daripada zikir secara lisan ala infiradihi, apa, dengan sendirinya. Jadi, ya, zikir jamaatan baik, ya, tapi kalau kita mau bagi-bagi, zikir mana? Kita diam, hati mulut diam, cuman hati berzikir, dengan mulut ngomong, cuman pikiran kemana-mana. Mana yang lebih baik? Lebih baik zikir hati mulut diam ketimbang mulut berbicara, pikiran hati kemana-mana. Ya, Qultu berkata, ya, aku berkata, makna zikir qalb. Apa sih maksudnya zikir dengan hati itu? Ya, maknanya zikir qalb itu seperti apa? Antakuna suratu dzikri jari ala lisani hadiratan fi wa jariyatun alaih. Hendaknya ada gambaran, ya, zikir, ya, jari mengalir ala lisan, di mulut, hadiratan hadir fihi, ya, di dalam mulut, wa jariyatan alaih, dan juga mengalir di dalam hati. Ya, jadi gampangnya gimana? Apa namanya? Pikiran aja lah. Ya, ibarat kata ini saya sering contohkan di dalam niat sholat. Ya, Bapak Ibu, kan kita dulu masih kecil diajarin di dalam sholat itu kita baca aja usolli fardu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan mamuman lillahi ta'ala. Panjang bener. Kira-kira tuh cukup kagak lagi kalimat takbir? Hah? Allah, dengan kalimat yang panjang, ya, dalam apa namanya niat,
niat itu kan tempatnya di dalam hati. Sedangkan takbir itu juga termasuk rukun. Nah, di dalam sholat yang difardukan itu hanya 3, 4 dah, ya. Tambahin 1 kalau ada jamaah, ya, jadi imam atau jadi makmum. Ya, sejatinya itu cuma 3. Apa yang pertama adalah qasdun, niat. Maksudnya apa? Usolli itu udah termasuk maksud. Kemudian apa namanya? Ta'yin. Ya, ditain nih. Sholat apa? Sholat zuhri. Ya. Kemudian yang ketiga, hukumnya apa? Fardu. Berarti usolli fardu zuhri. Sholat sendirian sah. Mulut ngucapin Allahu Akbar, pikiran kita nyebut, walaupun hati kita belum bisa bermain di hati, setidaknya di kepikiran. Pikiran kita sebut usolli fardu zuhri. Kan gampang. Coba yang tadi usolli fardu zuhri arba'a rakaat itu sunnah, dan itu sunnahnya dibaca sebelum sholat, sebelum takbir, agar ngeyakini hati kita. Tapi itu bukan niat. Niat yang sebenarnya itu ketika kita mengangkat takbir, tangan mengangkat takbir, mulut mengucapkan Allahu Akbar, pikirannya berpikir tentang usolli fardu zuhri, usolli fardu isya. Tinggal ditambah kalau pengen berjamaah, tahirnya imaman atau makmuman, dan itu wajib. Kenapa? Gak dianggap jamaahnya kalau kagak sebut makmuman atau imaman, gak dapat pahala jamaahnya. Ya. Begitu juga di dalam zikir dengan hati. Mulut berbicara, pikiran memikirkan tentang Allah. Ya, alhamdulillah, ya, sambil alhamdulillah. Pikiran kita mikirin, ya Allah, bersyukur udah punya rumah, bersyukur udah punya mobil, bersyukur udah punya motor, bersyukur masih kasih sehat walafiat. Itu bentuk daripada zikir dengan hati. Mulut boleh berbicara, pikiran berbicara lain. Sebagaimana yang tadi saya contohkan di dalam niat. Ya. Dan itu paling gampang, ya, usolli fardu zuhri, tinggal tambahin makmuman apa imaman. Dan itu juga bisa dilakukan sebagaimana seseorang yang salat jenazah. Ya. Karena ada bacaan khususnya. Cuman kita nggak tahu nih, depannya mayatnya ini perempuan, laki-laki perempuan apa laki-laki, kita nggak tahu. Udah usolli kama nawal imam, itu hanya diperbolehkan di dalam sholat jenazah. Saya niat sholat sebagaimana yang diniatkan imam, itu sah. Tapi untuk sholat fardu, qasdunya harus niat usolli. Terus hukumnya apa? Fardu. Kemudian yang terakhir adalah takyinnya, sholatnya sholat apa? Sholat zuhur kah, asar kah, subuh apa isya? Itu udah cukup dianggap niat, tinggal ditambahin imaman atau makmuman. Ya, seperti itu. Dan itu juga berlaku niat tersebut kepada sholat-sholat muakkadah, seperti sholat duha, qobliyah, ba'diyah, rawatib itu, kemudian sholat witir. Bahkan beberapa mazhab mengatakan wajib. Pendapat para ulama wajib. Itu harus disebut usolli, ya, sunnahnya nggak wajib, hukumnya nggak wajib disebut. Cuman usolli witir, usolli duha itu udah sah. Ya, seperti itu. Untuk sholat sunnah. Adapun nanti pengen sholat mutlak, pengen sholat aja, usolli aja udah cukup. Allahu Akbar, pikiran berbicara, usolli udah cukup itu. Ya, seperti itu. Ya. Mislu seperti idza qala, apabila mengatakan adzakir, orang yang berzikir bilisani, dengan lisannya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yakunu kadzalik, ya, ada hal tersebut, qailan, ya, berkata laha biqalbi, kepada hatinya, la ilaha illallah. Kita bicara nih ke hati kita, nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Waqad yakunu madza dzikrul ghalab, dan kadang-kadang, ya, ada
makna daripada zikir dengan hati, an yakuna makna zikir jari ala lisani hadiran fi. Ya. Makna daripada zikir dengan hati itu adalah makna berzikir yang mengalir atas lisan hadiran fi, yang hadir di dalam lisan aja. Ya, cukup katanya. Mislu seperti anyagula, ya, seorang mengatakan bilisani dengan lisannya la ilaha illallah wa yakunu ma'na hadhi kalimah as-sarifa alladhi huwa infiradil haq bi uluhiyah. Yang mana makna ini, ya, yang kalimat ini sarifah sangat mulia, alladhi huwa infiradul haq, yang mana penyendiriannya, ya, kebenarannya itu bi uluhiyah, dengan keesahan Allah, ya, hadiran fil qalb, hadir di dalam hati, wallahu a'lam. Ya, maksud yang kedua ini ada, ya, pokoknya ente yakini, udah imanin ketika ngejebut la ilaha illallah, tidak ada kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana sifat uluhiyah, ya, ketuhanan itu, ya, sejatinya itu hanya milik Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kita nyebut la ilaha illallah, maka tidak ada yang perlu kita takutin, ya, kecuali ketakutan melebihi ketakutan kita kepada Allah, ya. Yang kita takut dengan atasan kita, ya, kita takut dengan manusia, sedangkan manusia itu berpaling daripada Allah, ya, jauh daripada Allah, bermaksiat kepada Allah, kita taati mereka, tidak ada, ya. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi, ya, daripada ketaatan kita kepada siapapun makhluk. La ta'ata li makhlukin ala maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika kita bermaksiat kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi boleh kita lawan. Ya, bahkan, ya, di dalam hubungan antara orang tua dengan anak, ketika sampai fase di mana, ya, Nabi mengajarkan kita untuk taat kepada orang tua, ya, siapapun itu orang tuanya maupun itu orang kafir, selama tidak mengganggu daripada, ya, ketaatan kita kepada Allah, ya, koridornya Allah, ya. Bahkan, ya, Rasulullah SAW, ya, seandainya, ya, Fatimah binti Muhammad itu mencuri, kata Rasulullah, ya, Fatimah binti Muhammad, ya, anaknya yang paling dicintai, dan Sayyidah Fatimah ini menjadi pemimpin, ya, daripada seluruh, ya, perempuan nanti yang ahli surga, pemimpinnya adalah Sayyidah Fatimah, memimpin bahkan daripada ibunya sendiri Sayyidah Khadijah, ya, Sayyidah Fatimah ini, ya, manusia yang mulia, ya, mulia, perempuan mulia setelah Rasulullah dari kalangan perempuan yang paling mulia itu Sayyidah Fatimah. Sampai Rasulullah bilang, kalau Sayyidah Fatimah, ya, Fatimah binti Muhammad mencuri, kata Rasulullah, sungguh aku akan memotong daripada tangannya. Artinya apa? Ya, di sini menunjukkan, ya, hukum Allah itu jauh di atas segalanya daripada hukum-hukum yang lain. Ya, mau bapak sama anak yang mencuri, potong, kata Rasulullah. Ya, bapak sama anak yang nggak sholat, pukul. Kenapa? Hukum Allah jauh lebih tinggi dari segala apapun. Ya, seperti itu. Qala Hujjatul Islam, berkata Hujjatul Islam, siapa? Al-Imam Al-Ghazali, ya, rahimallahu taala, semoga Allah merahmatinya. Az-zikru ala arba'i maratib. Zikir itu ada 4 tingkatan. Al-awwal, yang pertama, zikrul lisan faqat, zikir dengan mulut aja. Yang kedua, zikrul lisan ma'al qalbi takallufan, zikir lisan dengan hati dipaksa, ya, kita paksain, ya. Kemudian yang ketiga, zikrul qalbi tab'an wa huduruhu ma'al lisani min ghairi takalluf, zikir dengan hati, ya, tab'an pasti, dan menghadirkannya bersama lisan ghairu takalluf, tanpa adanya paksaan. Kemudian yang keempat, al-istila'ul madhkuri 'alal qulub, memenuhi,
ya, al-madhkur, ya, zikir-zikir yang disebut alal qalbi, atas hati, wa istighraquhu bi, dan tenggelam di dalam zikirnya. Ya, ada 3 tuh. Ya, paling rendah kata al-Imam Muhammad Al-Ghazali, pertama adalah zikir dengan lisan. Itu paling gampang. Kedua, ya, kita kalau pengen naik tingkat, naik level, zikir dengan lisan cuman sambil memaksa, ya, hati kita untuk berpikir tentang tentang zikir yang kita ucapkan, ya, itu. Kemudian yang ketiga, zikir dengan lisan dan hati tapi tanpa paksaan, udah ngalir, karena perlu pembiasaan, ya, segala sesuatu itu perlu pembiasaan. Nah, kalau bahasa tasawufnya itu perlu mujahadah, ya, dipaksa. Kita pengen sholat rajin, paksa. Kita pengen zikir kita, ya, pelan-pelan, ya, mujahadah dulu, ya, latihan puasanya ini. Bahkan saya punya teman, ya, ada dulu teman mondok, itu dia pengen baca Ratibul Haddad, belum dapat nih Rusli, ya. Ada namanya Salahuddin, ya, teman saya dulu, buat bisa baca Ratibul Haddad setelah selesai dia mondoknya, itu dia puasain selama 4 tahun, dan puasanya itu puasa dahar, yang setahun itu puasa full kecuali 5 hari, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian 3 ayam tasrik, hari tasrik. Dia puasain dulu 4 tahun, baru dia baca Ratibul Haddad, baru dapat ijazahnya, ya, mujahadah. Ya, oh, kita alhamdulillah nih, ya, kita punya guru-guru baik-baik, udah kasih, yang penting orang mau ngamalin. Itu gurunya baru ngasih setelah udah puasa 4 tahun, puasa dahar. Jadi dalam 4 tahun itu dia hanya makan, ya, siang-siang itu hanya pada 10 hari, ya. Itu mujahadah, ya, contoh daripada mujahadah, ya, memaksakan diri kita, ya, terhadap amalia yang kita lakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Ketika amalia tersebut kita kagak lakukan, kita yang menyesal, kita yang merugi, ya. Ibarat seorang makan, ya, dia udah kebiasaan makan sehari 2 kali atau makan sehari 3 kali. Ketika dia kagak makan 1 kali, lemes badannya, ya. Begitu juga seperti ibadah, terutama di sini di zikir, ya. Kita mau istiqomahin berapa nih, baca Ratibul Haddad setiap hari kah, setiap minggu kah, setiap bulan kah? Atau kita baca zikir la ilaha illallah sehari berapa kali? Atau sholat berapa, ya? Kita paksakan. Yang ketiga, sudah tanpa paksaan, artinya udah menyatu dalam dirinya. Dan yang keempat adalah orang yang memang hatinya itu walaupun dalam keadaan tertidur, ya, dalam keadaan sedang melakukan pekerjaan yang lain, hatinya tetap nyantel sama Allah, hati tetap zikir, ya. Dan itu, ya, derajat maqam al-arifin, ya, kedudukan daripada orang-orang yang arif billah, yang mana emang fokus dirinya, seluruh hidupnya itu udah diisi dengan daripada zikir, ya. Dan terakhir, ya, ini sebagaimana, ya, daripada hal itu terjadi kepada Al-Habib Abdullah bin Said bin Tahir, ya, ketika mau masuk bulan Ramadan, dikumpulin anak-anaknya, oh ya, anak-anakku kumpul sini, ya, ditanya anak pertamanya, ya, nanti bulan Ramadan mau nambah amal apa? Satu bilang, saya mau nambah sholawat saya. Satu lagi, saya mau tambah baca Al-Quran saya. Satu lagi nanya, saya mau nambah zikir saya mau nambah sholat saya mau nambah hafalan Al-Quran saya, ya. Ketika semua selesai ditanya, Al-Habib Abdullah bin Said bin Tahir menangis, ya. Ditanya sama anaknya, wahai ayah, kenapa engkau menangis? Ya, kata ayahnya, Al-Habib Abdullah bin Said bin Tahir, andaikan di antara kalian ada yang masih bisa menjual, ya, daripada waktunya kepadaku untuk aku bisa menambah daripada amal ibadahku, artinya udah full,
ya, udah full. Dan dalam kitab Nasihat Diniyah yang tercatat ya oleh Imam Muhammad Al-Ghazali, orang itu satu hari bisa khatam sampai 8 kali Al-Quran. Yang tercatat, yang beliau pernah catat itu, satu hari bisa khatam Al-Quran 8 kali. Ya, bayangin itu. Kita setahun aja boro-boro jarang-jarang. Ya, yang tercatat bisa 8 kali. Ya. Dan katanya minimalnya orang khatam Al-Quran itu adalah ya sebulan 1 kali, kata Imam Ghazali. Ya. Dan itu dimaktub, ya, dinukil oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Nasihat Diniyah. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan yang mana-mananya, tidaklah seseorang dianggap sebagai orang yang memahami Al-Quran kecuali orang tersebut melazimkan kepada dirinya untuk 3 hari sekali itu dia khatam Al-Quran. Itu orang dikatakan faqih di dalam Al-Qurannya, dikatakan sebagai orang yang memahami Al-Quran. Ya. Jadi ya jauh-jauh daripada kita lah, ya, jauh. Ya. Maka dari itu ya, kita persiapkan ya dari sekarang, ya, jangan takut dengan wabah yang berada. Ya, suatu doa, suatu harapan, ya, diberkati daripada pembacaan Ratibul Haddad, dengan keberkahan juga daripada kita baca ini kitab secara Ratibul Haddad. Ya, Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada bala, musibah, ya, penyakit semuanya daripada negeri kita, dan Allah tetapkan kita istiqomah di dalam ketaatan kita. Ya, Allah tetapkan kepada diri kita istiqomah menjaga daripada sholat kita, menjaga daripada zikir-zikir kita, menjaga daripada ibadah-ibadah kita. Dan nanti kelak Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kita di pada bulan Ramadan menjadi orang-orang yang keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Nah, dan jangan berharap ya kita akan dapatkan fitrah kalau kita tidak persiapkan dari sekarang. Ini bulan Rajab, banyakin baca Sayyidul Istighfar, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca itu enggak hafal, baca, ya, astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya, baca itu, ya. Kemudian masuk bulan Sa'ban, banyakin baca sholawat. Datang Ramadan, khatamin Al-Quran. Ketemu Idul Fitri dalam keadaan fitrah, ya. Allah alam bishawab. Kira-kira sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Ya, Ustaz. Zikir setelah ba'da sholat, ya, itu kan ada beberapa perbedaan pendapat ulama di situ, ya. Nah, kita tinggal lihat, ya, mana yang lebih aslah, mana yang lebih manfaat, ya, dengan dalilnya masing-masing. Yang zikir jahar ada, yang zikir sir yang pelan-pelan juga ada, yang sendiri-sendiri dalilnya juga ada. Ya, artinya saya tidak meniadakan, ya, dengan paham-paham yang lain, hadisnya ada, ya. Ya, sendiri-sendiri ada, yang jamaatan juga ada. Bagaimana kita ambil jalan keluar? Kita ambil jalan keluar sebagaimana yang diambil oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau memutuskan tentang perihal sholat tarawih. Ya. Ya, Nabi awalnya selama 3 hari, ya, itu ada di kitab Tarikh Hawadis, ya, melaksanakan sholat tarawih berturut-turut berjamaah di masjid. Ya, Nabi melaksanakan sholat tarawih berturut-turut berjamaah di masjid. 20-11 dalilnya ada, hadisnya yang 20 ada, yang 11 juga ada, ya, seperti itu. Nabi mengerjakan itu selama 3 hari. Di hari keempatnya Nabi hilang. Kelima Nabi hilang, keenam Nabi hilang. Baru ke hari ke-7 Nabi baru datang lagi ke masjid, sholat lagi berjamaah. Ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, ya,
kenapa engkau kemarin tidak ke masjid? Apakah engkau tidak melaksanakan salat taraweh, ya, qiyamul Ramadan, ya? Lainnya qiyamul lail dengan qiyamul Ramadan. Qiyamul lail qiyamul Ramadan itu taraweh, ya. Kenapa? Ya, kata Nabi, aku takut seandainya, ya, aku berhari-hari, ya, selama 6 hari berturut-turut hadir di masjid, aku takut ini menjadi suatu kewajiban pada umatku. Jadi Nabi rahmat, ya, 5 aja udah susah. Dan itu ketika Isra wal Mi'raj, Nabi ketika ketemu Nabi Musa suruh balik lagi, ya, suruh balik lagi untuk meminta, nggak bakal sanggup umatmu, ya, daripada 50 waktu tersisa tinggal 5 waktu, nggak bakal sanggup umatmu sholat 5 waktu. Kata Nabi, udah malu, udah bolak-balik berkali-kali, dan juga udah tahfidnya, udahlah 5 waktu aja, ya. Dan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, hal ini terjadi pada zaman Nabi. Kemudian berlalulah masuk pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Sayyidina Umar bin Khattab melihat nih, ya, udah zamannya Umar bin Khattab, melihat daripada kaum muslimin pada saat itu, karena udah menyebar, ya, Persia sudah ditaklukkan, ya, negeri-negeri yang ada di Jazirah Arab semua udah dibawa daripada kekuasaan Islam, ya. Semangat orang di dalam ibadah udah mulai turun, ya. Dan tidak semua orang bisa membaca Al-Quran, ya. Al-Quran saat itu baru mulai pembukuan, ya. Gak semua orang bisa berbicara bahasa Arab, karena udah mulai masuk dari Persia, orang-orang Persia. Kalau sekarang itu posisinya Persia itu ada di Iran, ya, udah mulai masuk tuh, ya, yang mana mereka penyembah daripada api, ya, orang kaum Majusi. Mereka udah masuk negara Arab, ya, mereka udah mulai pencampuran bahasa, ya, dan mereka kagak bisa daripada bahasa Arab. Maka inisiatif daripada Sayyidina Umar bin Khattab untuk melaksanakan sholat tarawih itu secara berjamaah, ya. Dan tidak ada yang mengingkari daripada sahabat, walaupun itu bid'ah, ya. Dalilnya kadang begitu, ya. Walaupun itu bid'ah, dan tidak ada ingkar. Kenapa? Karena bid'ah yang baik. Bahkan Al-Quran zaman Nabi itu orang hafal, ya. Jadi ada sahabat-sahabat yang memang kerjanya tinggal di Masjid Nabawi itu, ya, termasuk di situ adalah Abu Hurairah, ya, termasuk menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Siti Aisyah, ya. Paling banyak itu Siti Aisyah, seorang perempuan, ya, karena dekat dengan Nabi, hadisnya banyak, ya. Artinya kita kalau mau zikir ba'da sholat tinggal lihat maslahatnya. Orang kampung kita bisa hafal kan nih, kalau hafal ya sendiri-sendiri nggak ada masalah, ya. Kalau misalnya nggak hafal ya udah jamaatan, dan tidak ada pengingkaran atas hal tersebut, ya. Artinya kita nggak bisa nyalahin dua-duanya, dalilnya sama-sama ada. Masa iya hadis Nabi kita bentrok-bentrokin, ya, ibarat kata kayak kita ngebentrokin Nabi nih. Ada ustadz ini ngomong begini nih, ustadz ini ngomong ini, diadu domba ustadz. Naudzubillahi min dzalik, ya. Jadi jangan lihat masalahnya, ya. Kalau memang umat saat ini udah jarang, ya, kayak misalnya baca maulid itu juga cara, ya, daripada orang alim ulama, kebijaksanaan mereka, ya. Nggak mungkin nih ngelihat umat pada zaman itu dia buka kitab sirah, udah bahasa Arab, ada harokatnya, dan wabil khusus sirahnya daripada Imam Suyuti itu sampai 12 jilid, 12 buku beginian nih. Nggak mungkin orang mau baca. Gimana caranya mereka biar kenal Nabi? Dibikin syair, dikasih nada, ya. Itu agar umat tetap ingat sama Nabi. Itu kebijaksanaan, dan itu bid'ah nggak ada, ya. Zaman Nabi. Al-Quran pun yang kita baca itu baru selesai pembukuan penulisannya itu pada zaman Sayyidina Utsman, makanya dikatakan sebagai Mushaf Utsmani. Nah, dari situ itu baru buku tulisannya.
Ya, titik itu bahasa Arab dulu zaman Sayyidina Utsman belum ada. Ini baru ada zaman dinasti Umayyah, ya, oleh seorang raja yang zalim namanya Hajjaj. Ya, ada raja namanya Hajjaj, ya, kerjaannya tuh apa namanya, ada yang agak sepaham sama dia dipenggal, cuman dia punya satu kebaikan, yang ngasih titik kepada Al-Quran. Nih, makanya ada titik, ada ta, kita bisa bedain ta, ba, ya, ta. Itu jauh pada zaman dinasti Umayyah. Ada raja yang di Damaskus namanya Hajjaj. Ya, artinya, ya, segala sesuatu itu kita lihat daripada maslahatnya. Ya, maslahatnya mana yang lebih baik. Kalau memang kita mau zikir rame-rame, ya. Untuk kita, ya, sampai saya selalu menempatkan seperti ini. Ya, kita ini orang pengen, kita mau menghukumin nih, ada hadis nih, kita langsung jadi hukum tanpa melihat daripada pendapat alim ulama. Itu kalau kita udah hafal hadis 40.000 hadis, paham ilmu nahwu shorof berserta balaghahnya, paham kaidah-kaidah Arab, ya, hafal Al-Quran, baru tuh boleh kita jadi mustahid. Seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, 40.000 hadis dia hafal, baru dia boleh hukumin, oh ini boleh, ini kagak. Nah, ini kita siapa? Quran aja juz 30 aja kagak hafal. Oh, ini boleh, ini kagak. Lihat pendapat para alim ulama. Ya. Imam Nawawi, kita di Banten punya sendiri Imam Nawawi Al-Bantani, gimana beliau ngambil hukum. Dan Imam Nawawi juga kagak pernah ngambil hukum sendiri. Dia ngambil pendapat-pendapat ulama di atasnya yang lebih berkompeten. Ya, jadi kita, ya, bersikaplah, ya, bersikap sebagai orang yang kagak tahu, ya, yang lemah. Kita ngikutin, oh Imam Syafi'i pendapatnya ini, oh Imam Nawawi pendapat seperti ini, oh Imam Romli pendapatnya seperti ini. Kita ambil mereka. Jangan kita ada hadis, ada Al-Quran, ya, Al-Quran ngomongnya begini. Dari mana ente paham itu? Nahwu shorofnya ente paham, balaghahnya ente paham, ya, hadisnya ente paham, ini apa, nuzulul hadisnya ente paham. Dan hadis itu bukan hanya sekedar hadis, ada kitab, ya, kitab nuzulul hadis, sebagaimana nuzulul Al-Quran, konteksnya, ya, itu ayat turunnya dalam keadaan seperti apa, kemudian ini hadis turunnya seperti apa. Kalau kita belum sampai ke situ ilmunya, udah ikutin aja dah para guru-guru kita. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau berhalangan mungkin masih pada mau istirahat, apakah libur semua kali? Ya. Ya, mudah-mudahan, ya, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan pada hadirin umumnya. Kita tutup sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa quti arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa quti arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa sifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa quti arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'alna minal ulama'il amilin al muttaqin al mukhlisin al wari'in min warasati sayyidil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min asmin la tasba' wa min adiyatin la istajaba laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada guru kita Al-Habib Husain bin Ali bin Tahir